ओडिया फिल्म स्टोरी आज आपण पाखक आनी गोटे सुंदर फिल्म जार नाम एपोक्लिप्टो। वर्ल्ड सिनेमार यह एक चमत्कार फिल्म अटे जो आमको अमेरिकार आधुनिक सभ्यता पूर्वर थिबा माया सभ्यता विषय देखा जाइए। पूर्व अमेरिका महादेश रे माया सभ्यता थिला जहाँ छोट छोट गोष्ठी बा जनजाति विभक्त होई जंगल मध्य बसवास करुले। यही गोष्ठी गुड़िक प्रायतः सबुबले गंडगोल लिप्त रोते। यापर यूरोपियन माने अमेरिका को आसी यही सबु जनजाति गुड़िक केमिति विभिन्न प्रकार काबू करी शासन चलाइथिले अमेरिका उपरे उक्त फिल्म रे ताहा ही दर्शा जाइछि। सिनेमाटी गोटे जंगल मध्य आरंभ होउछि जेउटी किछि जंगली आदिवासी लोक पारंपरिक अस्त्र शस्त्र सज्जित होई गोटे घुसुरी को शिकार करने घुसुरी पछरे एणे तेणे दौड़ा दौड़ी करुछंती। प्रकृत में यही आदिवासी लोक माने पुरातन कालर जीवन बिताउछंती जंगल मध्यरे और शिकार करी परिवार प्रतिपोषण करुछंती। यही लोक मानकर शिकार करिवार कौशल मध्य सेमिति जंगलर विभिन्न स्थान रे गछ उपरे काठरे निर्मित हथियार सहित जाल बिछाई ठीक जीवा आसिया बाटरे जालर मुख्य दौड़ी को हालुका भावे पूर्वर रखि थांती जेमिति टिकिए स्पर्शरे जालटी तलू खसी पड़ार संभावना रहिबो। घुसुरीटी मध्य ठीक सेहीपरि भावे पूर्वर बिछा जाइतिबा दौड़ी रे बाजी जालरे छंदी होई पड़ुची। एतिकी समय रे गोजिया गोजिया काठ मध्य ताहार देहरे पसी तत्क्षणात घुसुरीटी सेहीठारे ही मृत्युवरण करुछि। शिकार समाप्त होया पर समस्ते खुशी रे घुसुरी को जालरू काढ़ी गोटे गोटे अंग को भाग करी खाउछंती। जेमिति किए घुसुरीर हृत्पिंड खाऊची किए कान तो किए नाक को खाऊची। एमिति भाग करने समय रे गोटे लोकर भागरे अंडा कसटी पड़ुछि। प्रकृत में सही व्यक्तिटीर संतान हेउनथिबारु समस्ते ताकू टाही टापरा करती। यही समय रे जंगली सरदारर पुओ जे कि यही सिनेमार मुख्य नायक जहाँकर नाम जागुआर पुओ सही लोकटी को कहूची मो बापा अनेक जीवजंतुंकर अंडाकस खाइथिले तेणु मोर 8 जन भौणी जड़े बड़ भाई आउ मु मिसी 10टी संतानर जनक हो पारिथिले मोर बापा। एतिकी बेले उक्त लोकटी जागुआर पछरे छिड़ा होइथिबा तार बापा को इशारा रे चाहूची। से मध्य इशारा रे यह सत्य बोली मुंड हलाई हाँ कहउछंती। से लोकटी को यही कथा सत बोली विश्वास हेबा परे अंडाकस को खाइबा पई उद्यत हेउची किंतु खराब स्वाद पई खाई पारु नाही बांती करी पकाउची। यह देखि समस्ते ताकू हसी देउछंती। लोकटी परिहास सही न पारी हसुथिबा लोकक सहित ठेलापेला करी झगड़ा करुची। एतिके बेले हीरोर बापा जे कि यही आदिवासी मानकर सरदार घटनास्थल को दौड़ी आसी झगड़ा छड़ाई देउछंती ओ सही निसंतान व्यक्ति को गोटे पाखक नहीं परामर्श दे कहउछंती कि तुमको आहुरी बलवान हेबा पई पड़िबो तेबे जाई तुमर संतान संतति हेबार आशा अधिक रहिबो। झगड़ा करी किछि मिलिबो नाही। लोकटी मध्य तांकर कथारे सम्मति जणाउछि। एतिकी बेले हीरोर बाबा ताकू कहउछंती मो पाखरे गोटे औषध अछि सही औषध सेवन कले पिला छुआ होई पारे। लोकटी काकुति मिनती होई सही औषधटी सरदार को मागुछंती। सरदार मध्य तांकर मुणीरू किछि सुकिला जिनिस हातरे धराई देउछंती। जिनिसटी को खाइबा पई उद्यत होला बेले सरदार ताकू परामर्श दे कहउछंती यह सेवन पई नुहे तुमे तुमर स्त्री सहित सहवास करने आगु तुमर लिंगरे लगाई सहवास करिवो। सेतिकी बेले आमर हीरो जागुआर को संदेह हेउची तार पछरे गुदामूलर किए गोटे अछि। से पछकू चाही डाक देबारु पछ गुदामूलर दुई अन्य आदिवासी गोष्ठीर लोक बाहर को आसी 4टी बड़ माछ देउछंती। सेमाने केवल सही जंगल रास्ता दे जंगल मध्य को प्रवेश करने सरदार को अनुमति मागुछंती। सरदार किछि समय आगु शिकार करथिबा घुसुरीर मांस प्रतिबदल दे हर अनुमति देउछंती। प्रकृत में यह पुराना परंपरा अटे माछ मांस प्रतिबदल करी परस्पर आदिवासी गोष्ठी गुड़िक सुसंपर्क स्थापन करिवार। सरदार पाखरु अनुमति मिल सारिबा परे सही दुई आदिवासी और तांको पछरे आहुरी अनेक आदिवासी सही रास्ता दे जंगल भीतर को जाउछंती। सेमानक मध्य किछि लोक आहत मध्य अछंती। एहा कोन पई होईची जागुआर मनरे जिज्ञासा जात हेउची। एही लोकमानक सहित किछि ना किछि अघटन घटिछि। जागुआर सेमानकु पचारुछि प्रकृत रे तुम मानकर सहित घटिछि कोन। सेही आदिवासी उत्तर रे कहउछंती कि आमर घर द्वार भांगी जाइछि आमे जंगल भीतर गोटे नुआ बसती स्थापन करिया पई जाउछु। जागुआर मनरे एही कथा हजम हेउ नै से सेमानक पछरे जीवा पई उद्यत हेउछि किंतु तांकर पिता पछरु तांको अटकाई देउछंती। हेले जागुआर को भितरे भितरे चिंता घारुछि।
ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି କ'ଣ ବୋଲି। ଜାଗୁଆରର ପିତା ତାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଗୁଆର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛି, ହଁ, ମୋତେ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଗୁଆରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଡର ଘର କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡରୁଛ, ସେ ଡର ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଡରର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବସ୍ତିକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିକାର ମିଳିଯିବା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ, ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ଅଟକାଇ କହୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ମୋତେ ଖେଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ନାତି ଦେଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ମର୍ଦ୍ଦକୁ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ହେଉଛି ସେହି ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାଶୁ। ୟା ପରେ ସେହି ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସହବାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିରୋର ବାପା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସହବାସ କରିବା ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେମିତି ସେହି ଔଷଧକୁ ଲିଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ସିଏ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିକଳରେ ଜଳାପୋଡ଼ାର ଦାଉ ସହି ନ ପାରି ଚାରିପାଖେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଔଷଧଟି କୌଣସି ଔଷଧ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବସ୍ତିର ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ଲୋଟପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଠି ବସ୍ତିର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗୁଆର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ପତ୍ନୀ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ବିବ୍ରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଅଛ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାର କୋଳରେ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଜାଗୁଆର ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାତିରେ ପରିବାର ସହିତ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜାଗୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଛି ବସ୍ତି ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ପରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଅଛି କିଛି ବିକଳାଟ ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଶାଲ ଧରି ଜାଗୁଆରଙ୍କ ଗାଁକୁ ଘେରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଜାଗୁଆରଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜାଗୁଆରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାକୁ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଜାଗୁଆର ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମାରି ପକାଉଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଧରି ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୂଅ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖିଦେବା ସମୟରେ ଜାଗୁଆର ପାଖକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗୁଆର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ତାର ଖେଳ ଖତମ କରିଦେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛପି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ସେଠାରୁ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନ ମାନି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଯିବା ସମୟରେ ରାଣ ଦେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ଯାଏଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବ ଓ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୃଶଂସ ଲୋକ ଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ମିଡିଲ ଆଇ। ସେ ଜାଗୁଆର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଧରି, କିନ୍ତୁ ଜାଗୁଆର ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଛୁରୀକୁ ତାହାରି ଆଡ଼େ କରି ମାରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସି ଜାଗୁଆରଙ୍କୁ ପଛରୁ କାବୁ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ବନ୍ଦୀ କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ ଆଇ ଜାଗୁଆରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜାଗୁଆର ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଗୁଆର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମିଡିଲ ଆଇ ସେ ଜାଗୁଆର ବାପା ଜାଣି ସେହିଠାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରେ ଓ ଜାଗୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଦିଏ। ଜାଗୁଆର ସେହିଠାରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼େ। ଜାଗୁଆରକୁ ହୋସ ଆସିବା ପରେ ସେ ଦେଖେ କି ତାର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗୁଆର କୂଅ ଆଡ଼େ ଦେଖେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜାଗୁଆରର ଚାହାଣୀ ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ସେହି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ସେଠାରେ ଦେଖେ କି କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଓ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ,
କାରଣ କୂଅ ଭିତରେ ଜାଗୁଆରର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ପଛରେ ଲୁଚି ଥାନ୍ତି। ସେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର କୂଅ ଭିତରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହଲଚଲ ନ ପାଇବାରୁ ତାର ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୁଏ। କୂଅ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟା ପରେ ସେହି କୂଅ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ରସିଟି ଯାଇଥାଏ ସେ ତାକୁ କାଟି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧି ଯାତ୍ରାରେ ଜାଗୁଆରଙ୍କ ବସ୍ତିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଗୁଆରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଛ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏମାନେ ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ନିଅନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଏହି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମହାମାରୀର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥାଏ ଯେ କି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ ବୋଲି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେହି ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କୁହେ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପବିତ୍ର ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେବେ ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତୁମକୁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ସବୁ ଆଉ ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଏ ପତନ କରିଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେହି ଝିଅ ମୁହଁରୁ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥାଏ। ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି ପଚାରେ କି କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର କୁହନ୍ତି କି ମୋର ପୁଅ କହିବ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ଆମକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଓ ବନ୍ଦୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଳି ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଏହାପରେ ଜାଗୁଆରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜାଗୁଆରକୁ ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଯାଏ ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବଳି ଆଉ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ପଡ଼ିଆ ଥାଏ ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଥାଏ ମକାର କ୍ଷେତ। ମକା କ୍ଷେତ ପଛରେ ଥାଏ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାର ପୁଅକୁ ମକା କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଏହି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ନ ପାରିବେ। ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ପଡ଼ିଆ ପାର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୀର ବାଛାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ଦ୍ଦାରର ପୁଅ ପଡ଼ିଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାଗୁଆର ଓ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ତୀର ବାଛା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଜାଗୁଆର ଓ ତାର ସାଥୀକୁ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଚଲାକ କରି ଜିଗଜାଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରନ୍ତି। ତଥାପି ଜାଗୁଆରର ସାଥୀକୁ ତୀର ଲାଗିଯାଏ ତାର ମୁହଁରେ ଓ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଜାଗୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୀର ତାର ପେଟରେ ଲାଗିଯାଏ, ହେଲେ ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତୀରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଇଠି ହିଁ ଟଳି ପଡ଼େ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାରର ପୁଅ ଆସେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ଥିବା ସେହି ନପୁଂସକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ ଓ ଜାଗୁଆର ପୂର୍ବରୁ ତାର ପେଟରେ ଲାଗିଥିବା ତୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ଲୋକର ତଣ୍ଟିରେ ପୁରାଇ ଦିଏ ଓ ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଫଳ ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ। ଜାଗୁଆର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ
କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଗୁଆରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗୁଆର ପଛରେ ପଛରେ ତାର ସାଥୀକୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୁଆର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାଳିଆ ଗଛ ଉପରେ ଉଠି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜାଗୁଆରକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀର ପିଠିରେ ରକ୍ତ ଟପା ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଜାଗୁଆର ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଖୋଜିବାକୁ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଜାଗୁଆର ପୋ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାଗୁଆରର ଶାବକ ଥାଏ। ସେହି ଶାବକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ଜାଗୁଆର ପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ। ଜାଗୁଆର ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜାଗୁଆରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଜାଗୁଆର ପୋ ଆଗରେ ଓ ତାର ପଛରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଆସେ। ସେହି ଜୀବଟି ଜାଗୁଆର ପୋକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ଲୋକଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଜାଗୁଆର ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜାଗୁଆର ପିଛା କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଠି ଜାଗୁଆର ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା ଥାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା ଥାଏ, ଯାହାର ପାଣି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ। ଜାଗୁଆର ଏହି ଝରଣାରେ ଡେଇଁବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସମାନ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଜାଗୁଆର ସେହି ଝରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ପହଁରି ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଲାଗିଯାଏ। କୂଳରେ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ଝରଣା ଉପରେ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଏ କି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଶିକାର କରେ। ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବେ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସ। ଝରଣା ଉପରେ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଥୀ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହେ କି ଆମେ ଜାଗୁଆର ପଛରେ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିବା ସେହି ଝିଅର କଥା ମନେ ପକାଇବ ଓ କହେ, ଯେଉଁ ଝିଅ କହିଥିଲା ଦିନେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି କରିଦେବ। ହେଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରେ ଓ ଜଣ ଜଣ କରି ସେହି ଝରଣାକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଜାଗୁଆରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଝରଣାରୁ ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଥୀର ପଥରରେ ବାଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଝରଣା ପାରି ହୁଅନ୍ତି। ଜାଗୁଆର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଏ, ଯେଉଁ ଜଳାଶୟରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ଥାଏ ଓ ସେ ସେହି କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଏ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେହି କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତାର ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ। କାଦୁଅରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଏ। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କହେ, ମୁଁ ଜାଗୁଆର ପୋ, ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ମୋର। ମୋତେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଖିଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହତ୍ୟା କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରି ତାର ବିଷ ବାହାର କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପକାଏ। ଠିକ୍ ତାପରେ ସେହି ଲୋକ ଯିଏକି ତାର ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ସେ ଚାଲି ଆସେ। ଜାଗୁଆର ଦେଖେ କି ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ ହତିଆର ଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ହତିଆର ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାଗୁଆର ଉକ୍ତ ହତିଆରକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଦୌଡ଼େ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଗୁଆରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗୁଆର ତାକୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଜାଗୁଆରକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେହି କୂଅରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶୁଥାଏ। ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିବ। ଜାଗୁଆର ମଧ୍ୟ ସେହି କୂଅ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ଜାଗୁଆରକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିନତି କରେ କି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜାଗୁଆରର ପିଛା କରି କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗୁଆରର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ପର ଦୃଶ୍ୟରେ ଜାଗୁଆରର ସାମ୍ନା ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ସାଥିରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଗୁଆରର ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜାଗୁଆର ଗୋଟିଏ
ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଗୁଆରକୁ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରେ, ଯାହାକି ଜାଗୁଆରର ଠିକ୍ ଛାତି ଉପରକୁ ଲାଗେ। ଜାଗୁଆର ଆହତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଜବାବ ଦିଏ। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଧନୁତୀର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଜାଗୁଆରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଛା ହୋଇଥିବା ଫାଶରେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଏ, ଯେଉଁ ଫାଶରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘୁଷୁରିକୁ ଜାଗୁଆର ଓ ତାର ବସ୍ତିବାସୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାରର ଗୋଡ଼ ସେହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡି ଆସି ସର୍ଦ୍ଦାର ଛାତିରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିରେ ଥିବା ଧାରୁଆ କାଠଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଦେହରେ ଆରପାର ହୋଇଯାଏ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଜାଗୁଆରକୁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ତାର ପିଛା କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସାଥୀ। ଜାଗୁଆରର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ଯେଉଁ କୂଅରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଜାଗୁଆରର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ଏକ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପର ଦୃଶ୍ୟରେ ଜାଗୁଆର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ତାର ପିଛା କରି ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସର୍ଦ୍ଦାରର 2 ଜଣ ସାଥୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଜାଗୁଆରକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତାର ପର ଦୃଶ୍ୟରେ ଜାଗୁଆର ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ଦେଖି ଜାଗୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରେ ଜାଗୁଆରକୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପଟକୁ ଯିବା ଦରକାର କି? ଜାଗୁଆର ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ କହେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ। ସେମାନେ ଏହି ଟାପୁଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହତିଆର ଥିଲା, ଯାହାକି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଏମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାକୁ ମାୟା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ଘଟେ।